कह सकदा कि बिजली की जो एमरजेंसी के हालात बने हैं कि पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है और पंजाब च जदों झोने की बिजाई का समा होवे जां कणक की बिजाई का समा होवे ते उहदे च किसी तरीके का बिजली की सप्लाई की घाट आ जानी, मतलब कि सारे पंजाब की इकोनॉमी नूं तैश नैश करने वाला एक हालात पैदा हो सकते और किसानी किड्डे वड्डे खतरे च पै जाती है और ये किसानी नूं बड़े वड्डे पद्धर ते थ्रैटन करदा। सारी अखबारां अज दियां वेख लो, पिछलियां वेख लो, दस तो 15 घंटिया दे कट रोज दे लग रहे। कित्थे सरकार दा वायदा सी कि असी 24 घंटे बत्ती की सप्लाई देवांगे, 24 घंटे तक ही देनी सी, 10-12 घंटे भी सप्लाई पूरी नहीं आ रही। मोटरां नूं 8 घंटे की सप्लाई की जगह 3 तो 4 घंटे की सप्लाई मोटरां नूं मिल रही है और उहदा भी कोई समा निश्चित नहीं। ਜਿਹੜੇ किसान नूं खेतां 'ਚ होना सी ਉਹ सड़कों ते तुरिया फिरदा। किसान आपदे घरे खेत मजदूर किसान पैलियां दे ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ बैठे कि जदों ਬੱਤੀ आऊ एक तरीके का पहरा दे रहे उत्थे, मगर ਬੱਤੀ आउंदी नहीं और हालात एडे नाजुक करते हैं कि मैनू अज मैं पिंडां चों फिरदा आया, मैनू कहंदे जे ट्रांसफार्मर एक नॉर्मल हुंदा कि इस समय च तारां लाइनां ट्रांसफार्मर फुक जाने और उहनूं बदलना। एक अनऑफिशियल लैटर ही निकली हुई है कि किसी ने नवे ट्रांसफार्मर की डिमांड ही रेज नहीं करनी, तो जे ट्रांसफार्मर फुक जाता हफ्ता लंघ जाता समा तो उहदे हालात वेख लो किसी किसान के की बन रहे। और मैं एक तुहानूं वीडियो विखाउणा चाहुंदा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार नूं लोकां दा दर्द कोई नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे वजीर साहिबान आप तां बैठे आ एसी दे कमरियां च, आप तां 5 स्टार रोटी खा रहे हैं, लोग सड़कां ते 45 डिग्री ते बाहर सड़कां ते बैठे आ ते 2 वक्त की रोटी, क्योंकि झोना कणक खेती जे आबाद रहू तो उन्होंने परिवार नूं 2 वक्त की रोटी मिलनी है। ये हालात जद बन जाण, अज दी सरकार केवल ते केवल अपनी कुर्सी बचाउण ते है। इसलिए मैं शुरू च गल कीती कि ये तां सुणदे सा कि फाइनैंशियल एमरजेंसी है पंजाब च, हुण बिजली की भी एमरजेंसी लग गई तो सरकार ICU च पई है। ये आपदे MLA की खरीदो फरोख्त तो ਜਾਂ कोई दिल्ली जाके डेरा लाई बैठे कि मैनू कुर्सी मिल जाए, कोई कह रहा इनू ला दिओ इनू बना दिओ, लोगों की किसी तरीके की कोई चिंता नहीं। मैं 2 वीडियो तुहानूं जरूर विखाउणा चाहुंदा। आ वीडियो मैं अज दी जिहड़ी फोटो है आ वीडियो तुहानूं विखा देने जिहड़ी पंजाब सरकार ने अपलोड की है। ऑर्डर वेख लो पंजाब सरकार ने की कीता है। ऑर्डर ये किया कि पंजाब च हुण 2-3 दिनों लई सरकारी दफ्तरां च पूरा एक तरीके का कट लगूगा, उत्थे कोई AC ना चलावे। जिन्ने भी वड्डे दफ्तर ने कारखाने ने या उन्हां दे दफ्तर ने कमर्शियल ने उन्हां नूं कहता तुसीं अपना AC बंद कर दिओ ते किवें काम चलूगा। जे मॉल च कोई चलदा है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਵੱਡੇ AC ਲੱਗੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ AC ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪ ਇਹ AC ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਵਧੀਆ 5 ਸਟਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ 5 ਸਟਾਰ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ PSPCL ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਕੱਢਿਆ कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इंपोजेस 2 days कंपलसरी ऑफ ऑन इंडस्ट्री, 2 दिन की छुट्टी करती इंडस्ट्री नूं। जिहड़ा अगे
ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਰ ਐਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਲਟਾ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਪੀਲਸ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਆਫਿਸਿਸ ਟੂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਏਸੀਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਚੜੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਟੈਂਕੀ ਤੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਮ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹੁਣ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪ ਤਾਂ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਏਸੀ ਬੰਦ। ਇਹ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ 45 ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅੱਡ ਔਖੇ, ਜਦ ਘਰ 'ਚ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਟ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਥਰਮਲ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਡ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2007 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। 2002 ਤੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਕੇਵਲ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਢਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੱਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। 24 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਬਸਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜੇ ਫੁੱਕਦਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 5-10 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੱਤੀ ਇੰਨੀ ਆਮੋ ਆਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਫਸਲ ਸਾਂਭੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਹੈ?
ਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 2-4 ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ 50% ਬੱਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣੀ ਪਊ ਤੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਏਕੜੇਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 2.5 ਤੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਖਰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਪਰ ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3,500 ਤੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਪਵੇ? ਮਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਛੱਡ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਪਿਛਲਾ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਰਪਲਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 14,500 ਤੋਂ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਰਪਲਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਕੋਈ 1500 ਤੇ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਹੁਣ 1500 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੀਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਦੇਣਗੇ 4 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬਚ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢਾਂਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਵੱਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਖਬਰ ਨਿਕਲੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਾਇਰਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਐਸਡੀਓ ਜੇਈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀ ਕੱਢਾਂ? ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜਦ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੱਢਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆ ਖਬਰ ਵੀ ਲਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ
ਆ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਅਨਲਾਨੇ ਕੱਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਅੱਜ ਰੇਟ ਕੀ ਆ? 91 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ, ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੋਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਅੱਜ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ 1 ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਬੋਝ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ? ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰੇਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਅੱਜ ਖੰਨੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦ, ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਔਰ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ICU 'ਚ ਪਈ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32 ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੱਤੀ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋਈ ਪਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2007 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਢਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ 2007 ਤੋਂ 2012 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜੀ
ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 21 ਦਾ ਅੱਧ ਆ ਗਿਆ, 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਾਹਦੀ ਰੱਖਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਬਚੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਵੈਟ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਗਤੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਨਾ ਗੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗੀ, ਪਹਿਰਾ ਦਊਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟ। ਲੋਕ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਏਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਆਰਡਰ ਕਢਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਏਸੀ ਵੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 5 ਸਟਾਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਠੱਟੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੈਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੌਣ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਜੇ, ਕੌਣ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜੇ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ 2002 ਤੇ 7 ਦੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤੇ ਆ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ 6 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਬੈਠਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਤੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਈ ਹੁਣ ਆਈ ਹੁਣ ਆਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਆ ਔਰ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਡ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ 4.5-5 ਘੰਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਔਰ ਜਦ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। 5-7 ਘੰਟੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇ 5-7 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੌਣ ਸਹੂ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੱਧ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਰਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2.5 ਤੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਬੱਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੈਟ 'ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੇ ਰਾਇਤ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕ ਸੌਖੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਏਸੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਵਾਰਸ ਛੱਡਤਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ICU 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਰਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੀਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੜੇ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਊਬਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਦੂ ਮਾਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਨਹਿਰੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹਿਰੀ, ਤੇ ਨਾ ਬੱਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ
ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਟੈਕਸ ਪਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਠੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਫੇਰ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਵੇ। ਔਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਪ ਚਲਾਓ। ਆ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਆ ਇੱਥੇ 6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਘੰਟਾ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਹੈ। ਆ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਲ ਜੀਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਸਰਾਜਪੁਰ ਗ੍ਰਿਡ ਚੋਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਉਰੇ। 8 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, 8 ਦਾ 6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਘੰਟਾ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਤਾ, ਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੰਮੂ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਡੇਲ ਚਾਂਡਕ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਦੇਖੋ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪਰਚਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਏ ਨਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚਲੇਗੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਪੋਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਤੱਕ ਕੰਮ ਰਲਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੱਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੀਯੂ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ। ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਫਿਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਓਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਰਹਿਣੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਸਤਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਖਬਰ ਉਧਰ ਚਲਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਕਪਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਫਲਾਣੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਧੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਾ VVIP ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸੜਕ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੋ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ।